السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حالات زندگی، اور کہ ہوا اور جنات جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا، اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن اور انسان اور شیاطین، چرند پرند درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 12 سے 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راستہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے، پھر سے ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے، اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکر کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے جب گزرے، تو وہاں چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی جو کہ لنگڑی بھی تھی اور مادہ تھی۔ تو اس نے اپنی چیونٹیوں کو حضرت سلیمان کے آنے کی کیسے خبر دی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق طیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب پرندوں سے ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے، اور ان سے انہی کی زبان میں بات بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں، درندوں کو ساتھ لے کر بہت سی مخلوق کی تعداد میں، یعنی ایک بڑی مخلوق کی تعداد کے ساتھ آپ اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے۔ آپ شام یا وادی نمل سے گزر رہے تھے۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر سے ادھر ہو جائے، صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا۔ یہ عظیم الشان لشکر گزر رہا تھا۔ اس وقت ایک بڑی وادی سے گزرا تھا جس کا نام وادی نمل تھا، یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی، اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں، اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ چیونٹیوں کی ملکہ بولی، لگتا ہے کوئی بہت بھاری اور بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان کی فوج قریب آ پہنچی ہے،
मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चींटियाँ अपने बिलों में चली जाएं। हज़रत सुलेमान हमें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि तुम्हारी कसीर तादाद इस वादी में है और ज़मीन पर रेंग रही हैं, जो इनकी फ़ौज में शामिल इंसानों और जानवरों के पैरों तले रौंदी जा सकती हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि जिस वक्त चींटी ने अपनी तमाम रियाया चींटियों को ख़बरदार किया, उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की मलका से 3 मील के फासले पर दूर था। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की मलका की आवाज़ सुन ली और उनकी बात समझ ली। आप उसकी बात सुनकर मुस्करा दिए और मलका चींटी की समझदारी और अपनी रियाया के ख्याल रखने पर उसकी तारीफ़ करते हुए फरमाया कि बेशक एक बादशाह को अपनी रियाया की हिफाजत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह चींटी ने किया। सूरह नमल में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था और इन दोनों ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है और सारी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपनी बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। सूरह नमल में एक और जगह अल्लाह का इरशाद है कि और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा, ए लोगो, हमें सिखा दी गई हैं परिंदों की बोलियां और हमें अल्लाह की तरफ से हर चीज़ अता की गई है। यकीनन ये अल्लाह का बहुत वाज़ेह फजल है। सूरह नमल में एक और जगह इरशाद खुदावंदी है, सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे ज़ब्त में रखे जाते थे। सूरह नमल की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है, एक मरतबा वो इनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सलमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। इसी तरह सूरह नमल की आयत नंबर 19 में अल्लाह का इरशाद है, तो वो खुश होकर मुस्कराया और उसकी इस बात पर और उसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी इस नेमत का जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ऐसा अमल सालेह करूं जो तुझे पसंद आए और अपनी रहमत से मुझको अपने नेक बंदों में दाखिल कर दे। मुफस्सरीन कहते हैं कि एक मरतबा का जिक्र है, हज़रत कतादा मुहद्दिस जो नहायत बुलंद पाया आलिम थे, उन्होंने एक दफ़ा तकरीर करते हुए फ़रमाया कि हाज़रीन से कि कोई सवाल मुझसे करना चाहता है तो मैं उसका हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने बार बार ललकारा तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा बहुत कम उम्र थे, खुद तो कमाल अदब से कुछ ना बोले, मगर आपने लोगों से कहा कि हज़रत कतादा से पूछिए कि वादी नमल में जिस चींटी की तकरीर की थी वो चींटी नर थी या मादा। चुनाचा जब लोगों ने ये सवाल किया तो हज़रत कतादा ऐसे सटपटाए कि बिल्कुल लाजवाब होकर खामोश हो गए। फिर इमाम अबू हनीफ़ा से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि वो चींटी मादा थी। हज़रत कतादा ने फरमाया कि इसका सबूत, इमाम अबू हनीफ़ा ने जवाब दिया कि इसका सबूत ये है कि कुरान मजीद में इस चींटी के लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया गया है। ये थी सहाबा इकराम की और नबियों की वो फ़हम फ़रासत जो अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। चींटी की आवाज़ को 3 मील की दूरी से हज़रत सुलेमान ने सुन लिया, ये उनका मौजज़ा है। और मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बसारत और समात को आम इंसानों की समात और बसारत से ज़्यादा तेज़ होती है और उनको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से ज़्यादा ताकतें अता की होती हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ने पूरी दुनिया के लोगों की खाने की दावत की और कैसे एक मछली सारा खाना खा गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।